Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. असभ्य बंदा जी मूर्खाना गल्लां करे मैं ਉਹਦਾ जवाब नहीं देना। क्या पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ਲਈ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਟੇਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? कि बैस साहब सच्चे हैं, अपना परिवार लैके हरमंदर साहब चले जान, 100 खा लें मैं वापस ले लूँ। जब इन्नी कन्विक्शन के नाल एक लेडी कहती है तो क्या लोगों को दर्द नहीं आऊगा? अकाली दल वो सारे मुद्दे ते क्यों नहीं बोलता, सिर्फ एक ही मुद्दे ते क्यों लगा है? 15 दिनों के विच साडे मानयोग चेयरमैन साहब ने उन्हां दी अलॉटमेंट 1982 की कैंसल करके वो मारी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਇਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਮਿਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है, तो अज मामला हैगा जिहड़ा कि बैंस ब्रदर्स का। जी हाँ, बैंस ब्रदर्स के मामले दे विच जिहड़ी विक्टम लड़की है, लेडी है, उहदे हक च उहदे समर्थन च आए हरीश राय टांडा। जी हाँ, एडवोकेट हरीश राय टांडा ते सनी कैंथ जिहड़े कि बैंस ब्रदर्स के कह लो वर्कर हैगे आ, उन्होंने आरोप लगा दिते है कि हरीश राय टांडा जी ते बहुत गंभीर आरोप लगाए है, तो वो किते ना किते जिहड़े वो आरोपों के विच सरेआम जिहड़ा बैंस ब्रदर्स की लोक इंसाफ पार्टी की जिहड़ी हैगी है इत्थों बुखलाहट नज़र आ रही है। तो इस सारे मामले दे विच उन्हां दा जिहड़े उन्होंने आरोप लगाया वो आरोपों का खंडन करने लिए और आरोपों का जवाब देने लिए अज हरीश राय टांडा जी ने जिहड़े हैगे आ एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस तो बाद असीं उन्हां नूं मिल रहे हैं, तो आओ गलबात करते हैं कि की मामला हैगा। नमस्कार सर। मैं शर्मा जी कोई खंडन करने लिए नहीं की जी। एक असभ्य बंदा जी मूर्खाना गल्लां करे मैं ਉਹਦਾ जवाब नहीं देना। ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗੂਗਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਫਾਰਵਰਡ ਬੰਦੇ ਪਿਆਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, क्या हिंदुस्तान च जमहूरीयत है कि नहीं है? क्या हिंदुस्तान का संविधान है कि नहीं है? क्या हिंदुस्तान दे विच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की इज्जत है कि नहीं है? क्या उन्होंने पुलिस मनूगी कि नहीं मनूगी? क्या पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ਲਈ विक्टिम की मदद के लिए खड़ा होने ਲਈ ਤਿਆਰ मिलूगा कि नहीं मिलूगा? क्या क्राइम हो जाए तो जी स्टेट है वो केस रजिस्टर करती है, स्टेट ही तहकीकात करती है, स्टेट ही प्रोसीक्यूशन करती है, स्टेट ही सज़ा दवाती है, तो जे वो स्टेट ही मुलजम की मदद करन लग जूगी तो पंजाब दा हिंदुस्तान दा की बनूगा? क्राइम चार्ट कित्थे जाऊगा? जे एक औरत एक MLA ते इल्ज़ाम लगाती है तो लगा के पिछे नहीं हटती, वो दृढ़ है, वो ये कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो मर जान जे मैं झूठी होवां। जे बैंस साहब सच्चे हैं, अपना परिवार लैके हरमंदर साहब चले जान, 100 खा लें मैं वापस ले लूँ। जब इन्नी कन्विक्शन के नाल एक लेडी कहती है तो क्या लोगों को दर्द नहीं आऊगा कि उस लेडी नूं पुलिस तंग कर रही है? पुलिस बैंसां दे राहीं उस लेडी नूं डरा रही है, उस लेडी नूं पैसे दे के ਉਹਨੂੰ अपनी स्टेटमेंट तो मुड़न ਲਈ कोशिश करन ਲਈ पुलिस बैंसां नूं खुला छड्डदी है? क्या ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ? मतलब देखो ਤੁਸੀਂ अपना जवाब ਦਿਓ। मेरा जे मैं हैगा मेरे खिलाफ कंप्लेंट दो, कमिश्नर पुलिस इन्होंने मेरे तो लिखा के लै जाओ, मैं कहूँगा प्लीज़ रजिस्टर केस अगेंस्ट मी, आई एम रेडी टू फेस इट। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस लुधियाने दे विच कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी तो भजदे क्यों?
ਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਭੇਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਾਰੇ FIR ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਥੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਮਿਲੀਆਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਟ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨੂਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਨੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮਤਲਬ CLU ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰੇਆਮ CLU ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਤਵ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1982 ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੋਲੀ ਹੌਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਨ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰੋ ਫੰਡਸ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਾਲਾ ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ CLU ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਇਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸੇਫ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ,
ਇੱਕ ਲਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਮਿਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ MLD ਪਾਣੀ 800 MLD ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 2000 MLD, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਇਲੂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CLU ਹੈ, CLU ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਕ, ਨੇਕਾਂ ਪਾਰਕ ਨੱਪਿਆ, ਡੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਨੱਪਿਆ, ਡੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਨੱਪੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੱਪੀਆਂ। 300 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੈਮਾਨੇ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਸ, ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 50 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਵਰਸ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ cover ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਟੜੀ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗਲੇਮਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਊਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਸਟ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਡਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲਿਊਟ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਕ ਚਾਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੀਕ ਚਾਹੜਾ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਆਈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਈ ਬਲਾਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੌਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਏ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰ ਟਾਊਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋ ਕਾਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3.5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.